हेलो फ्रेंड्स, रिपी लर्निंग हब में आप सर्वનું स्वागत है। ધોરણ 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 14 ऊर्जाના સ્ત્રોતોની અંદર આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ભૂતાપીય ઊર્જા આપણે સમુદ્ર દ્વારા મળતી ઊર્જાઓ ભણી ગયા। આજના લેક્ચરમાં આપણે ભૂતાપીય ઊર્જા અને ન્યુક્લિયર ઊર્જા વિશે અભ્યાસ કરવાના છે। તો શરૂઆત કરીએ ભૂતાપીય ઊર્જા। તો એની અંદર એક શબ્દ છે ગરમ બિંદુઓ। કોને કહે છે? તેમાંથી ભૂતાપીય ઊર્જા કેવી રીતે મેળવી શકાય છે? क्या देशों में आ माटे पावर प्लांट कार्यरत है एटले के सक्रिय है? तो भूस्तरीय फेरफारों ने कारणे पृथ्वीनी सपाटीथी ऊंडाईए आवेला गरम विस्तारों में खड़कोनी पीगळेली अवस्था रचाय छे। जमीननी अंदर गरम विस्तार है, मतलब के लावा हशे, आपणे विचार ले लावा हशे, ए लावाना कारणे केटलाक खड़को उपसी आवे छे। ए खड़को उपसी आवे छे। आवी पीगळेली अवस्थाना खड़क ऊपर तरफ धकेलाय छे એટલે ઉપર તરફ ખડક બન્યો અને ચોક્કસ વિસ્તારમાં ઘેરાઈ જાય છે। આ જે ઘેરાઈ ગયા એને કહેવાય ગરમ બિંદુઓ। જ્યારે ભૂગર્ભીય જળ આવા ગરમ બિંદુઓના સંપર્કમાં આવે, ભૂગર્ભમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી છે, એ પાણી આવા ગરમ વિસ્તારના સંપર્કમાં આવશે એટલે શું થવાનું? પાણી ગરમ થવાનું। પાણી ગરમ થાય તો શું બનવાનું? પાણીની વરાળ બનવાની છે। આ વરાળને ભેગી કરીને શું કરવાનું છે? टर्बाइन पर आपात करवानी है, टर्बाइन फेरवानुं छे, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करवानी है। फरीथी आवी गयुं, शुं आवी गयुं? टर्बाइन फेरवो, विद्युत ऊर्जा मेळवो। तो बिंदुना संपर्कमां आवे, गरम बिंदुओना संपर्कमां आवे छे त्यारे बाष्पमां रूपांतर पामे छे। आ बाष्पने आंतरीने एटले के भेगी करीने पाइप द्वारा टर्बाइन सुधी लावी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करवामां आवे छे। तेनो उत्पादन खर्च बहु वधारे होतो नथी। केम? तो के कुदरती रीते जे भेगुं थवानुं, आ पाइपलाइन गोठववी पड़शे, गरम पाणी क्यां छे एने जोवुं पड़शे, परंतु आ ऊर्जानो व्यापारिक उत्पादन माटेना स्थळो खूब ज ओछा छे। स्थळ ओछा छे। केम? कारण के आवुं तो दरेक जग्याए हशे नहीं, अंदर पृथ्वीना पेटर्नमां गरम विस्तारो हशे नहीं, खड़को बनशे नहीं, तो अमुक चोक्कस विस्तारोमां ज छे। तो भूतापीय ऊर्जा आधारित पावर प्लांट न्यूजीलैंड અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકામાં જ માત્ર જોવા મળે છે, કાર્યરત છે। ન્યુક્લિયર વિખંડન ક્રિયા દ્વારા ન્યુક્લિયર ઉર્જા કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે સમજાવો। ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન કહી શકીએ। તો યુરેનિયમ, પ્લુટોનિયમ અથવા થોરિયમ આ ત્રણ રેડિયો એક્ટિવ તત્વો છે, એટલે પોતાનામાંથી આપમેળે વિકિરણો ઉત્સર્જિત કરતા હોય છે। જેવા ભારે પરમાણુના ન્યુક્લિયસ કેન્દ્ર પર ઓછી ઉર્જા ધરાવતો ન્યુટ્રોનનો મારો ચલાવીને તેનું હલકા ન્યુક્લિયસમાં વિભાજન કરવામાં આવે। ખાસ સમજો, એક યુરેનિયમ છે, એના ઉપર ન્યુટ્રોનનો મારો ચલાવ્યો, ન્યુટ્રોનનો મારો ચલાવ્યો ને એટલે આના બે ટુકડા થયા। આ બે ટુકડા છે, આ બે ટુકડા છે ને, આ એક ટુકડો હતો યુરેનિયમ છે, આનું આપણે વજન કર્યું, બરાબર છે, આનું વજન કર્યું, જેટલું વજન મળ્યું ને પછી આના બે ટુકડા થયા, બે ટુકડા છે ને બે ટુકડાનું વજન કર્યું, તો પહેલાના વજન કરતાં સેજ વધી ગયું। એકલું હતું ને ત્યારે જે વજન હતું ને એના કરતાં બે ટુકડા થઈ ગયા ને એનું વજન સેજ વધી ગયું। आ वजन वधी जाए ने त्यारे पुष्कळ प्रमाणमां ऊर्जा उत्पन्न थती होय छे अने आ जे ऊर्जा उत्पन्न थाय छे खूब ज वधारे होय छे। केटली होय छे? तो के एक कार्बननुं दहन करीए ने एनाथी मळती ऊर्जा करता 10 मिलियन गणी वधारे होय। 1 मिलियन एटले 10 लाख, तो 10 मिलियन गणी वधारे होय छे। तो हल्का न्यूक्लियसमां विभाजन करवानी आ प्रक्रियाने शुं कहीए छीए? न्यूक्लियर विखंडन कहीए छीए। आ क्रियामां विपुल प्रमाणमां ऊर्जा मुक्त थाय छे। जो बे निपज એટલે કે જે બે નિપજ મળી તે ન્યુક્લિયસના સ્વતંત્ર દળ વજન, બરાબર છે, એનો સરવાળો કરીએ એના કરતાં મૂળ ન્યુક્લિયસનું દળ વધારે હોય તો જ આવું થાય છે। યુરેનિયમના એક પરમાણુના વિખંડન દરમિયાન મળતી ઊર્જા કોલસાના એક કાર્બન પરમાણુના દહનથી મળતી ઊર્જા કરતાં 10 મિલિયન ગણી વધારે હોય છે। विद्युत उत्पादन माटे डिजाइन करेला न्यूक्लियर रिएक्टर में विखंडन सांकड़ प्रक्रिया वडे न्यूक्लियर बळतणमांथी नियंत्रित दरे ऊर्जा मुक्त थाय छे। मुक्त थती आ ऊर्जानो वराळ उत्पन्न करवा माटे उपयोगमां लेवाय। उत्पन्न थती आ वराळने फरीथी टर्बाइन उपर आपात करवानी अने विद्युत ऊर्जा मेळवी शकाय छे। माहिती माटे के न्यूक्लियर विखंडन प्रक्रियामां मूळ न्यूक्लियस अने उत्पन्न थता न्यूक्लियसना दळनो तफावत डेल्टा एम आल्बर्ट आइन्स्टाइने तारवेला सूत्र ई बराबर डेल्टा mc² अनुरूप ऊर्जा ईमां रूपांतरित थाय छे। आ आइन्स्टाइननुं सूत्र हतुं। फरीथी माहिती माटे न्यूक्लियर संलयन छे। हवे जोड़वाना छे।
ન્યુક્લિયર સંલયન એટલે બે હલકા ન્યુક્લિયસને જોડી ભારે ન્યુક્લિયસ બનાવો. પહેલા તોડવાની પ્રક્રિયા હતી એટલે વિખંડન, હવે જોડવાની પ્રક્રિયા તેને કહેવાય સંલયન. મુખ્યત્વે હાઇડ્રોજન કે હાઇડ્રોજનના સમસ્થાનિકો વડે હિલિયમ ઉત્પન્ન કરવાનું. હાઇડ્રોજન શું બન્યું? હિલિયમ બન્યું. આઇન્સ્ટાઈનના સમીકરણ અનુસાર આ ક્રિયામાં વિશાળ માત્રામાં ઉર્જા ઉત્સર્જિત થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું કારણ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા મૂળ ન્યુક્લિયસના દળ કરતાં નિપજ ન્યુક્લિયસનું દળ થોડું ઓછું હોય છે. આ ન્યુક્લિયર સંલયન પ્રક્રિયા સૂર્ય અને અન્ય તારાઓમાં ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. એટલે કે સૂર્ય ખૂબ જ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા આપે છે, તો એ અને અન્ય તારાઓ ચમકે છે ત્યાંથી જે ઉર્જા મળે છે, આ બધી જ ઉર્જાનું મુખ્ય કારણ છે ન્યુક્લિયર સંલયન. આ પ્રક્રિયા થવા માટે મિલિયન ડિગ્રી જેટલું તાપમાન અને મિલિયન પાસ્કલ જેટલું દબાણ આવશ્યક શરતો છે. એટલે પુષ્કળ પ્રમાણમાં તાપમાન જરૂરી છે અને દબાણ પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ. હાઇડ્રોજન બોમ્બ બનાવવાની ક્રિયા થર્મોન્યુક્લિયર સંલયન પ્રક્રિયા પર આધારિત છે. ન્યુક્લિયર બોમ્બ ડ્યુટેરિયમ અને લિથિયમ જેવા પદાર્થોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. હાઇડ્રોજન બોમ્બની મધ્યમાં યુરેનિયમ અથવા તો પ્લુટોનિયમની સંલયન પ્રક્રિયા થાય છે, જેના કારણે વિનાશકારી નીવડે છે. ન્યુક્લિયર ઉર્જા અથવા ન્યુક્લિયર પાવર જનરેટરમાં ભય સ્થાનો ક્યાં? તો કે એક તો આપણા માટે નુકસાનકારક છે. ન્યુક્લિયર પાવર જનરેટરનો સૌથી મોટો ભય ઉપયોગ થયા બાદ વધેલો ન્યુક્લિયર ઇંધણનો સંગ્રહ તથા એનો નિકાલ ક્યાં કરવો એ છે. કારણ કે ગમે ત્યાં ફેંકી શકાય નહીં. થોડો અમથો યુરેનિયમ પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉર્જા મુક્ત કરતો હોય છે, વિકિરણો ઉત્સર્જિત કરતો હોય છે. કારણ કે વધેલા ઇંધણમાં રહેલ યુરેનિયમ હાનિકારક વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે. ન્યુક્લિયર ઇંધણના બાકી વધેલા ભાગનો યોગ્ય રીતે સંગ્રહ અને તેનો નિકાલ યોગ્ય રીતે ન કરવામાં આવે તો પર્યાવરણ પ્રદૂષિત થાય છે. ન્યુક્લિયર રિએક્ટરમાંથી આકસ્મિક વિકિરણો વિખેરવાનો ભય રહેલો છે. ન્યુક્લિયર ઉર્જાનો ન્યુક્લિયર શસ્ત્રો રૂપે વિનાશક હેતુ માટે ઉપયોગ થવાનો ભય છે. એટલે કે એનો શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરે તો મોટો વિનાશ થવાની શક્યતાઓ રહે છે. પર્યાવરણ વિષયક પરિણામ. ઉર્જા સ્ત્રોતની પસંદગી કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે? તો નીચેના પરિબળો પર આધાર રાખે છે. સ્ત્રોતમાંથી ઉર્જા પ્રાપ્તિ સરળતા હોવી જોઈએ, એટલે કે સરળતાથી ઉર્જા મળી રહેતી હોવી જોઈએ. ઉર્જા સ્ત્રોતમાંથી ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવામાં આર્થિક ફાયદો થતો હોય, એટલે કે ઓછા ખર્ચે થઈ જતું હોય. ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપલબ્ધ સાધનોની કાર્યક્ષમતા હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત ઉર્જા સ્ત્રોતના ઉપયોગ દરમિયાન પર્યાવરણને કોઈ હાનિ પહોંચવી જોઈએ નહીં. આવા કારણોથી આપણે એના પર આધાર રાખવો પડે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો પ્રદૂષણ રહિત બે ઉર્જા સ્ત્રોતના નામ આપવાના છે. તમારી દ્રષ્ટિએ તે પૈકી કયું ઉત્તમ છે અને શા માટે છે? તો સીએનજી અને સોલાર સેલ પ્રદૂષણ રહિત ઉર્જા સ્ત્રોત છે. સાચી વાત છે. સીએનજી કમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ, એનાથી પણ પ્રદૂષણ નથી ફેલાતું. અને સોલાર સેલ છે એ પણ પ્રદૂષણ રહિત છે, એમાં પણ પ્રદૂષણ ફેલાતું નથી. પણ આપણે એમ ન કહી શકીએ કે બંને એકદમ સ્વચ્છ છે, પ્રદૂષણ કરશે નહીં. તો સીએનજી છે એ સ્વચ્છ બળતણ છે, તે અન્ય બળતણની તુલનામાં વધારે સ્વચ્છ છે. કેટલાક કિસ્સામાં ખાસ કરીને સોલાર સેલનો ઉપયોગ પ્રદૂષણ રહિત છે, પરંતુ તેની બનાવટની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલો સિલિકોન છે, ચાંદી છે, આના ઉપયોગ વખતે કેટલોક આપણે અન્ય જે પદાર્થો ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. એટલે એમ કહી શકીએ કે સીએનજી છે એ સારો ઉત્તમ બળતણ છે, પણ સંપૂર્ણ પ્રદૂષણ રહિત છે એમ કહી શકીએ નહીં. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ કે વિવિધ ઉર્જા સ્ત્રોતની જાણકારી તથા દરેક સ્ત્રોતની પર્યાવરણ પર થતી અસરોથી માહિતગાર થવું. દરેક ઉર્જા સ્ત્રોતના લાભ તથા ગેરલાભ પર ચર્ચા કરી ઉર્જાનો સર્વોત્તમ સ્ત્રોત નક્કી કરવાનો છે. તો ઉર્જા સ્ત્રોત જોઈએ અને પર્યાવરણ પર થતી હાનિકારક અસરો જોઈએ. અશ્મિભૂત બળતણનો ઉપયોગ કરીએ તો શું થશે? તો કે વાયુ પ્રદૂષણ થશે. કારણ કે અશ્મિભૂત બળતણ કોલસો, પેટ્રોલ, ડીઝલ વગેરેનું આપણે દહન કરશું, શું થવાનું છે? તો કે પુષ્કળ પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાયુ પ્રદૂષણના કારણે એસિડ વર્ષા પણ થઈ શકે છે અને ગ્રીન હાઉસ અસર, વૈશ્વિક તાપમાન વધારો પણ થઈ શકે છે. થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ ફરીથી શું ઉત્પન્ન થવાનું છે? તો કે અહીંયા આપણે વિદ્યુત ઉર્જા તો મળે છે, પણ કોના દ્વારા? કોલસા દ્વારા. તો કોલસાનું દહન કરશું તો શું થશે? તો કે વાયુ પ્રદૂષણ થશે, જળ પ્રદૂષણ થશે. કારણ કે પાણીનું વરાળમાં રૂપાંતર થાય છે, તો જળ પ્રદૂષણ કીધું છે. જળ વિદ્યુત દ્વારા તો કે મોટા નિવસન તંત્રો નાશ પામે. આસપાસનો જે જંગલનો વિસ્તાર હોય, ખેતીવાડી હોય, કૃષિલાયક જે જમીનો હોય એ બધી જ પાણીમાં ડૂબી જવાની શક્યતાઓ છે. જૈવભાર બળતણનો ઉપયોગ કરીએ તો ધુમાડો થાય, છાણા છે, લાકડા છે વગેરેનો તમે ઉપયોગ કરો તો રાખ બને.
વાયુરૂપ દ્રવ્યોથી હવાનું પ્રદૂષણ થતું હોય છે. પવન ઉર્જાનો ઉપયોગ કરો તો હાનિકારક અસર થતી નથી. સૌર ઉર્જા હાનિકારક અસર થાય નહીં. ભરતી ને તરંગ ને સમુદ્ર તાપી ઉર્જા હાનિકારક અસર થતી નથી. ભૂતાપી ઉર્જા તો કે એમાં પણ કોઈ હાનિકારક અસર થતી નથી. ન્યુક્લિયર ઉર્જા તો કે હા, રેડિયો એક્ટિવ પ્રદૂષણ થાય, વિકિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે અને કેટલાક નવા રોગો શરીરમાં આવી શકે છે. એટલે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રદૂષણ ન્યુક્લિયર ઉર્જા ફેલાવે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કોઈ ઉર્જા સ્ત્રોત આપણા માટે ક્યાં સુધી રહેશે. તો અશ્મિભૂત બળતણ કરતા જૈવભાર બળતણનો ઉપયોગ શા માટે વધારે લાભદાયી છે? તો અશ્મિભૂત બળતણ ખૂટી જાય તેવો અને પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત છે. એક વખત ઉપયોગમાં લીધા પછી ફરી વખત એનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. આ ઉપરાંત ભવિષ્યમાં કેટલાક વર્ષો સુધી ચાલશે, પછી એનો સ્ત્રોત પૂરો થઈ જવાનો છે. આ સ્ત્રોત આવનારા દિવસોમાં સમાપ્ત થઈ જવાનો છે. તેનો ઉપયોગ વાયુ પ્રદૂષણની માત્રા વધારે છે, તેથી તેના પર લાંબો સમય નિર્ભર રહી શકાય નહીં. એક તો પ્રદૂષણ કરે છે અને ટૂંક સમયમાં પૂરો પણ થઈ જવાનો છે, તો એનો કંઈક વિકલ્પ શોધવો પડશે. જ્યારે આપણે જૈવભાર બળતણ તરીકે વૃક્ષોનો ઉછેર કરી બળતણના લાકડાનો યોગ્ય માત્રામાં પ્રબંધ કરી શકીએ છીએ. બાયોગેસ છે, આ બાયોગેસનો જૈવ બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરતા ચોક્કસ દરે સતત ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકીએ. બરાબર છે. બાયોગેસ હવે પ્રાણીઓ હશે એના છાણ છે, એના બીજો જે અન્ય કચરો છે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે બાયોગેસ સતત ને સતત મેળવતા રહી શકીએ છીએ. આ ઉર્જા સ્ત્રોતોનું પુનઃ ઉત્પાદન કરી શકાય છે, તેથી તેનો પુનઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત કહે છે. તેથી અશ્મિભૂત બળતણની સરખામણીમાં જૈવભાર બળતણોનો ઉપયોગ વધારે લાભદાયી છે. આપણે એનો ઉપયોગ વધારે કરી શકીએ છીએ. તમને આ ચેપ્ટર ખૂબ સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે. વધારે આપણે આગળ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.